Okay, hello dear students. I'm Nada Mustafa, Assistant Professor from Nutrition Dietetics Department. Today we would be discussing the main part of the excretory system. So we all know what an excretory system is. We know it comprises of kidneys, ureters, urethra and urinary bladder as the organs. And ഈ കിഡ്നിയിൽ ആണ് നമ്മൾ പറയാ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. വൈ? ബിക്കോസ് ദ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കിഡ്നി. റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ കിഡ്നിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആകെ ഒരു യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വഹിക്കുന്ന ആരാണ് മുഖ്യ പങ്കാളി, മെയിൻ റോൾ വഹിക്കുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളൊരു നമുക്കറിയാം, നെഫ്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ. നെഫ്രോൺ ഇസ് ദി ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി കിഡ്നി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദ യൂറിൻ ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. റൈറ്റ്. സോ നെഫ്രോണിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൽ ഒരു ഇൻട്രോ പാർട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെഫ്രോൺസ്, ദർ ആർ cortical and juxtamedullary nephrons. So we know that nephrons are very tiny tubules, right? There's numerous nephrons in the kidney. Around 1 million nephrons kidneyയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So there's numerous, there's so many minute tubules present in the kidney. Okay, so today we would be discussing the structure of nephron in detail. Okay, so this is relatively easy part. Diagram മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേഗം എന്താ പറയുക പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് പോർഷൻ. ഓക്കെ, so let's move on to it. Okay, so we know that nephrons are tiny tubules, right? So structure of nephron നമ്മൾ break down ചെയ്യുമ്പോൾ we say it is divided into main two parts, that is the renal corpuscles as shown in the figure and the renal tubules. Okay, like the name suggests, renal tubules, we know that it is the tubular structure of the nephron. Okay, this white part, this is how it would be seen in the kidney, and these white parts are the tubules of the kidneys. Okay, so this part would be the nephrons, and this main tube would be the collecting duct. It's comparatively larger than the other tubes, right? So looking into the structure, we can see there are some ball shaped items in here. Okay, ee white color la kaanathu, these are the renal corpuscles. Okay, there is an abundant blood supply. Okay, there's a numerous blood supply and capillaries are supplied into these corpuscles. We can see it is entering one, and then the rest part of the nephron is called the tubules. Looking into the zoomed in version, we can see that it's not, the corpuscles are not necessarily ball shaped structure, it's a cup shaped. Okay, these are cup shaped structures, and there are the blood vessels are entering into it. Here there's a group of capillaries, and then it continues on to the rest of the tubular portion. These yellow colored tubes are the tubular portion, renal tubules. Okay, and the red ones are the blood vessels, and finally it empties into the collecting duct. So here the urine filtration formation occurs. Now looking into the detailed version, we know we will discuss the first part, the renal corpuscle. It is also called Malpighian corpuscles. Okay, please note the spelling because peen uppam ivide h illa, it's called Malpighian, but still there's no h with it. Okay, so renal or Malpighian corpuscle, this is the structure, and it is divided into two. Okay, the glomerulus and the Bowman's capsule. So what's a glomerulus? In previous picture we also we saw the blood supply, right? So this blood supply enters through the afferent arteriole. Okay, this entering vessel is called as afferent arteriole, and it enters into a group of capillaries. We call it a tuft of capillaries. Note the spelling, note the word, the tuft. Okay, tuft means a group or a mass of twisted network of tiny capillaries. Okay, so here the blood enters, and
the pressure from which the blood enters through the blood vessel. നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൊരു കുറച്ച് പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും ബ്ലഡ് എൻറ്റർ ചെയ്യുക. ആ പ്രഷറിൻ്റെ ആ ഒരു പുഷിങ് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ എന്താകും, ഈ ഒരു എംപ്റ്റി സ്പേസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതൊക്കെ യൂറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ബ്ലഡ് ഫിൽട്രേഷൻ occurs. There's a large amount of filtration happening in here, and a lot of the main parts, or around 90 to 80 to 90% of the blood is filtered out. Okay, so here normal ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ അല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കൂടുതൽ അളവിൽ ഫിൽട്രേഷൻ, ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽട്രേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ബ്ലഡിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എക്സെപ്റ്റ് ദി ആർ ബി സി ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, ഈ പ്രോട്ടീനും ആർ ബി സിയും അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം എന്താക്കുന്നുണ്ട്, വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. വൈ ദി ആർ ബി സി ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജർ ഇൻ സൈസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വരകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. ദോസ് ആർ ദി ഫിൽട്രേഷൻ പോഴ്സ് ഓർ സ്ലിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഓപ്പണിങ്സ് ആണ്, ഇതിലൂടെയാണ് ഇത് പുറത്തോട്ട് വരാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഈ കാപ്പിലറീസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ വേൾസ് ഒക്കെ എന്താണ്, സെമി പെർമിയബിൾ ആണ്. മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെമി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് സാധനം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ആർ ബി സി ആൻഡ് പ്രോട്ടീന് ഭയങ്കര വലുപ്പമുള്ള നല്ല സൈസിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താവും, ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഫുള്ള് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Filtration occurs and the filtrate is formed in the lumen. Okay, this space is called a lumen. Okay, so then the blood exits through the efferent arteriole, and so this blood supply is given by the glomerulus. This tuft of capillaries is called the glomerulus, and the next part is the Bowman's capsule. This cup shaped structure is called the Bowman's capsule. Okay, so through this, water, electrolytes, glucose, amino acids and waste products like urea is filtered out. Only the red blood cells and the large proteins are left out in the capillaries. The rest of them gets out into the space of the Bowman's capsule. Now, looking into the glomerular or Bowman's capsule, it has two names. Okay, Bowman's capsule മാത്രമല്ല അതിന് പറയാം, glomerular capsule എന്നും പറയും. Okay, so looking into the structure, it is a double walled cup shaped structure. We can see the double walled, it has an inner layer, this is the inner layer, and it has an outer layer, and in between this there is a space called the Bowman's capsule or Bowman's space or the lumen. Okay, now looking into this, in the previous picture we couldn't see this two layers അല്ലേ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് സെൽസ് ലേയേഴ്സ് എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദി ഇന്നർ ലെയർ ഇസ് കോൾഡ് വിസറൽ ലെയർ ആൻഡ് ദി ഔട്ടർ ലെയർ ഇസ് കോൾഡ് ദി പാരിയറ്റൽ ലെയർ. ഓക്കെ, സോ ദി ഇന്നർ ലെയറിലുള്ള ഈ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി സെൽസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി structure or the tissue. Okay, so this is one surface, the outer surface is this one of the parietal layer. This is the epithelial cells of the parietal layer, and here is the epithelial cells of the visceral layer. ഈ വിസറൽ ലെയറിൻ്റെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോഡോസൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ കാപ്പിലറീസിൻ്റെ മെംബ്രെയിനും ഇതേപോലെ കുറേ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്പണിങ്സ് കൂടി ഇവിടെയൊക്കെ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ദി ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ സൈസിലും വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇസ് ലാർജർ ദാൻ ദി എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. ബ്ലഡ് ഇതിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ വേണം, എന്നാലും ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിൽട്രേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കുക. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, അത്ര പ്രഷർ ആവശ്യമില്ല. സോ ദ ട്യൂബിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ദി അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. സോ ഹിയർ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് തന്നെയാണ്. And an additional point we need to look into is the fusion of the visceral layer and the epithelial cells of the capillary walls. ഈ കാപ്പിലറിൻ്റെ വാൾസും വിസറൽ ലെയറും കൂടിയും ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണൂല. പ്രീവിയസ് ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ കാണാം
ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിജിറ്റ് പോലെ ഓരോ പ്രൊജക്ഷൻസാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ സെല്ലുകളാണ്. വിസറൽ ലെയറിൻ്റെ പോഡോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർലാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇൻ്റർഡിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Here we can see that the cells, okay, this is the endothelium, okay, of the capillary. Capillary-ൻ്റെ wall-ആണിത്. ഇതാണ് നമ്മൾ വിസറൽ ലെയർ. അവിടെയുള്ള പോഡോസൈറ്റ്സ്, this yellow colored cells are the podocytes, and in between there are pores or slit pores. Okay, there is slits forming. We can see in this picture too. This is one podocyte, this one is the other one, and this is interdigitating. Okay, ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൈയൊക്കെ വിരലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പോലെ interdigitate ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. And in between there are the slits. Okay, there is large openings, these are called the slits. Okay, that is the visceral layer. Here there are no slits but there is pores. Okay, cells ന്റെ ഇടയിൽ pores മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക, small openings ഉണ്ടാവുക. This is called the fenestrae. And ഈ podocytes ന്റെ ഇടയിലുള്ള slits ന്റെ പേരാണ് slit pore. ഓക്കെ, സോ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫെനസ്ട്രയിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പർ, ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒട്ടിച്ചേർത്ത് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറിനും കടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, സ്ലിറ്റ് പോളിലൂടെ നമ്മുടെ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലെ ലൂമിനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഫിൽട്രേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഷോർട്ട്. And we can see there is an additional structure in the podocyte. This podocyte also has small extensions, long thin extensions called the pedicel. We can see this in here in this picture. This one is the pedicels of the podocytes. Okay, these small structures, these small ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രഷ് പോലെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് പെഡിസിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് വൺ there is the Bowman's capsule. It has two layers. There are podocytes and podocytes have pedicels. Okay, next is the renal tubules. Okay, renal tubules are divided into three major portions: the PCT, proximal convoluted tubule, the loop of Henle, and the DCT, distal convoluted tubule. This loop of Henle is further divided also, so we will discuss it when we reach into that part. Okay, ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സി ടി. വാട്ട്സ് എ പി സി ടി? പ്രോക്സിമൽ കൺവോൾട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് കൊണ്ട് എന്താണ്, ബൈ നെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ പ്രോക്സിമൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, മുന്നിലുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ത്, ഈ ഒരു ട്യൂബ്യൂള്. ബൈ കൺവോൾട്ടഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹൈലി കോയിൽഡ് ഓർ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുരുണ്ടു കൂടിയ ഒരു പോർഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ട്യൂബ്യൂൾ is in the forefront, in the major starting part of the tubules. ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വരുന്നതാണ് പി സി ടി. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പി സി ടി. നമുക്ക് ഒരു നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ബ്ലഡിൻ്റെ 90% ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അൾട്രാ ഫിൽട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇത് മുഴുവൻ യൂറിനായിട്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ നല്ല സാധനം, നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്സ് എല്ലാ സാധനവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ്, ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി പി സി ടി. കൂടുതൽ അളവിൽ ഉള്ള ഫിൽട്രേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം. സോ ആ കൂടുതൽ അളവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സെൽസ് എങ്ങനത്തെ സെൽസ് ആയിരിക്കും, എപ്പിത്തീൽ സെൽസ് ഹാസ് ഹെയർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബ്രഷ് ബോർഡഡ് സെൽസ് ലൈക്ക് ദിസ് പിക്ചർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്രഷ് ബോർഡർ. ആൻഡ് ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ഓരോ സാധനത്തിനും, ഓരോ ബ്രഷ് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസിനും എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടും. ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ വില്ലയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും, അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും, കൂടുതൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ അതിനാണ് ഇവിടെ ബ്രഷ് ബോർഡഡ് സെൽസ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് 14 millimeter ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി സി ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഅബ്സോർപ്ഷൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് ഇവിടെ. ആൻഡ് ദിസ് പി സി ടി കംസ് ഇൻ ദി കോർട്ടെക്സ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതാ
ഇവിടെ റീനൽ കോർപ്പസൽസും PCT ഒക്കെ എവിടെയാണ് കൂടുതലും വരാറ്? കോർട്ടെക്സ് ഭാഗത്താണ്. ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ദി കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ദി മെഡുല. ഓക്കെ, സോ വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഈച്ച് പോർഷൻസ് വി നീഡ് ടു സേ ദി ലൊക്കേഷൻസ് ഓൾസോ. ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി കോർട്ടെക്സ്. സോ അപ്പോൾ PCT കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആ ലൂപ്പ് അല്ലേ. ഒരു ലൂപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് സാധനം ഉണ്ട്, ഒരു വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബാണ് ഇത്. ഫെർദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള 3 പാർട്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ദി ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്, then it comes the hairpin bend. ഈ ഒരു ബെൻഡ് നമ്മൾ hairpin bend പറയും. The next one is the ascending limb. Why it is called descending and ascending? എന്തുകൊണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞുകൂടാ? That's because firstly നമ്മൾ പറയുന്ന PCTൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടുന്നാണ് തുടക്കം അല്ലേ. യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ യൂറിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഡിസെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദർ ഇസ് ദ ലൂപ്പ് ഇൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ആ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് മേലോട്ട് പോവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി അസെൻഡിങ് ലിംബ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് വന്നത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബും അസെൻഡിങ് ലിംബും എന്താവുന്നുണ്ട്? രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പം ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് യു ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾ. ഓക്കെ, ഈ ലോങ് ആണ്, യു ഷേപ്പ്. ഇതിന് പല ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നീളം കൂടിയതും ഉണ്ട് കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ കുറച്ചാണ്, ഇവിടെ ലൂപ്പ് വലിയ ലെങ്ത്ത് ഇല്ല, മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ അതിലേറെ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത്. ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ മാറ്റം വരും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ഈച്ച് ലൂപ്പ്, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ ആദ്യം വരുന്നത് തിക്ക് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിന് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് ഇപ്പുറത്ത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ടർ ആൻഡ് ദ തിൻ ഡിസെൻഡിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ലോങ്ങർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് while looking into its structure, there is the brush bordered cuboidal epithelial cells. ഇവിടെയും ബ്രഷ് ബോർഡഡ് ആണ്. PCTയും ബ്രഷ് ബോർഡഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെയും ബ്രഷ് ബോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആണ്. ബിക്കോസ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട്. While going into the thin segment, it is thin and hence it has flattened epithelial cells. സെൽസ് ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, and then it comes into the hairpin loop, hairpin bend. ഇവിടെയും എന്താണ്, ഫ്ലാറ്റ് സെൽസ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് then it continues into the ascending limb where the first one is the thin ascending segment. ഇത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കമ്പയർഡ് ടു ദി ഡിസെൻഡിങ് സെഗ്മെൻറ്റ്. തിൻ ആയിട്ടുള്ള അസെൻഡിങ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെയും എന്താണ്, ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി തിക്ക് അസെൻഡിങ് സെഗ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ തിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പും മാറും. ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇനി കുറച്ച് ക്യൂബോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ്. ബട്ട് എന്താണ്, ഇവിടെ ഒന്നും ബ്രഷ് ബോർഡർ ഇല്ല. ഇവിടെ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബ്രഷ് ബോർഡർ കാണാം, PCT ആൻഡ് തിക്ക് ഡിസെൻഡിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് വരെ. അതിന് ശേഷമൊക്കെ ഫ്ലാറ്റായി ബ്രഷ് ബോർഡറും ഇല്ലാണ്ടായി. ഇവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസാണ് വരുന്നത് വിത്തൗട്ട് ബ്രഷ് ബോർഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് DCTയിലേക്കാണ്, ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബിലേക്കാണ്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരുന്നു, ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത്. ഇവിടെയും എന്താണ്, ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസ് ആണുള്ളത്. ദി എൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ട്യൂബ്യൂളാണ് എന്ത്, DCT പറഞ്ഞാൽ. ഡിസ്റ്റൽ എന്ന് പേരിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദൂരത്ത് ഡിസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ട് വരുന്ന ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദിസ് DCT empties the urine. ഇവിടെയൊക്കെ ഇതുവരെ ഈ ട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ റീഅബ്സോർപ്ഷനും അബ്സോർപ്ഷനും സെക്രീഷനും ഒക്കെ നടന്ന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തു ബ്ലഡിലേക്ക്, വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ഈ യൂറിനിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്യൂബിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദി എൻഡ് ദിസ് കൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് emptied out into the collecting duct. ഈ കളക്ടിങ് ഡക്റ്റ് എന്താണ്, നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നിരുന്നു ഫിഗറിൽ, ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കളക്ടിങ് ഡക്റ്റ് എന്താണ്, ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അല്ലേ. ഓപ്പൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി നെഫ്രോൺ. ഇത് നേരെ ഈ ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂൾ പിന്നെ നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ടിങ് ഡക്റ്റിക്കാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് നെഫ്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂറിന് എംറ്റി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ ക്യൂബോയിഡൽ ആൻഡ് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റെൻസ് ഇൻ ടു ദി മെഡുല. ഓക്കെ,
ഈ ഒരു യൂറിൻ എല്ലാ പല നെഫ്രോൺസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എവിടെ എത്തും? മെഡുല്ലേൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള പാപ്പില്ലയിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് നേരെ കാലിക്സിക്ക് എംറ്റി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓഫ് ദി nephrons. And next there's one more portion, that is the vasa recta. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം നെഫ്രോൻ്റെ ട്യൂബ്സ് അല്ലാണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കണം അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ലൂപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ദിസ് loop shaped blood vessels is called as vasa recta. Okay, so that's all about this renal corpuscles and the renal tubule of the nephrons. Okay, so recap ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നെഫ്രോൺ പറഞ്ഞു. നെഫ്രോണിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള two divisions like the renal corpuscles and the tubular portion. This renal corpuscle is then divided into glomerulus, this red colored part, and the Bowman's capsule. ഇവിടെ ultrafiltration സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. And then the next portion is the tubular portion of the nephrons. Renal tubules എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മാൽഫേജിയൻ tubules എന്നതിന് പറയും. This is divided into main three parts, that is the proximal tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, PCT, loop of Henle and DCT. ഈ loop of Henle പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്, ദ എയർപിൻ ബെൻഡ് ആൻഡ് ദി അസെൻഡിങ് ലിംബ്. ഇവിടെ തിക്കും തിന്നും ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത്. എയർപിൻ ബെൻഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗത്തും തിക്ക് ആൻഡ് തിന്നായിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിക്ചർ ലേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഈ തിക്ക് ആൻഡ് തിന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ തിക്നെസ്സാണ് കുറവ്, നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്. Okay, and we also talked about this vasa recta. So that's all about this portion or structure of the nephron. And your work will be to prepare your notes. You can copy it from the slides or prepare your own lecture notes in your own words, and learn it be ready for your class activity. Also draw the structure and label its parts, okay, of the nephron. Okay, then thank you for listening. If you have any doubts, you can contact me. Thank you.